Vice President of the Sunday School Association of Kochi Diocese, Sri K.V. Kuriakos, Diocesan Director, and all officials of the Sunday School, our beloved teachers, and our beloved students, in the name of our Lord Jesus Christ. We all know that the whole world is passing through an unprecedented crisis created by COVID-19. Every nation on the face of this earth is affected by this. India is no exception, with the result that for almost 3 months now, the church has remained shut with services 5 people or 7 people, and schools and colleges remain closed. Assemblies of people, meetings are all banned. Sunday school classes as of now cannot take place as they used to. So now we turn to revive our Sunday school classes in some way, some practical way. Let us recall what Jesus said. He said once that all children come to me. This is something we should take care of. Whatever be the situation, with pandemic or no pandemic, with COVID or no COVID, Jesus continues to call all children to His presence. And children in those days were very happy to come near Him, talk to Him, and listen to these words and the stories He related. Today, it is the practice in the secular world to have online classes in schools and colleges. It has already come to stay. So Sunday school classes, though suspended for the time being, shall be revived in its online form. This decision has been taken by the officials of Sunday School Kochi Diocese, and they are preparing for online classes. I would call upon all the teachers and all the students in this diocese to cooperate in this and get benefited from it. It is for us, not just for children, but for the whole families. Instead of attending the Sunday school, children can stay at home and they can attend online Sunday school classes. This is very systematically arranged. And our director, our vice president, and other officials, they are trying hard to make it such a pleasant experience, a joyful experience for all our children. The title of this program, God willing, will be Jesus Calls Me, because the Lord said, let children come to me. So He is calling each one of the students, the children, to come to His presence. So let us remember, telling ourselves, Jesus calls me to listen to Him. As we attend the Sunday school, in the physical way in the classroom, or through an online. Anyway, let us remember, we are in the presence of Jesus Christ. We are listening to Him.
Let us wait for His smile and His words and the stories which He relates to all of us. Let us make this program a success. I would congratulate the officials of the Sunday school and all our teachers who spare no pains to see that the Sunday school activities are on. We cannot just suspend the Sunday school activities for long. We need it. Every child needs it. As I said, it has to be a joyful experience both for the teachers and also for the students. Jesus calls me. Take it to heart. Jesus calls every one of you. So I commend all the teachers and all the students to the care of Jesus Christ, who is the Lord of our lives. May God bless you. Try to benefit from the online classes. Further instructions will be given to you at the local level. May Lord bless you all. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അഭിവന്യ തിരുമേനി, വന്യരായ വൈദിക സഹോദരങ്ങളെ, സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, അപ്പോസ്തോലിക കാലം മുതൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. പെന്തിക്കോസ്തി പെരുന്നാളിന് ശേഷം പരിശുദ്ധനായ പത്രോസ്ലീഹ നൽകുന്ന പ്രബോധനത്തിൽ വാഗ്ദത്തം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ദൈവമായ കർത്താവ് വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുന്ന ഏവർക്കുമുള്ളതാണെന്ന് പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ വളർച്ച, അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ സഭ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ് സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തെ പരിമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലങ്കര സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ ആത്മീക വളർച്ചയിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനം നിർവഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. നമ്മുടെ കൊച്ചി ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്ന് സമാരംഭിക്കുകയാണല്ലോ. അഭിവന്യ ഡോക്ടർ യാക്കോബ് മാർ ഐറേനിയസ് തിരുമേനി സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളതും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ആത്മീയ നേതൃത്വം അത് വളരെ വലുതാണ്. തിരുമേനിയാണ് പാഠ്യപദ്ധതികൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ക്രമീകരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിലെയും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തിരുമേനിയുടെ നല്ല നേതൃത്വത്തിലും വന്യരായ വൈദികരുടെയും സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സമാരംഭിക്കുന്നു. അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിൽ നിന്ന് വിവിധ അധ്യാപകർ നൽകുന്ന ക്ലാസ്സുകളും നമ്മുടെ പൊതു വെബ്സൈറ്റിൽ ചേർക്കുകയും അതങ്ങനെ മലങ്കര സഭയിൽ മുഴുവനായി എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഭദ്രാസനവും അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും, ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് തലത്തിലും ഓരോ സൺഡേ സ്കൂളിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിയും ഹെഡ് മാസ്റ്ററും അധ്യാപകരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പും ഓരോ ക്ലാസ്സിനും പ്രത്യേക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പും ക്രമീകരിച്ചാണ് ആദ്യം മുതൽ ഈ സംരംഭം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, അധ്യാപകരുടെ മാത്രം പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഇത് വിജയിക്കത്തില്ല. ബഹുമാന്യരായ വികാരിമാരും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഭവനത്തിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അധ്യയന ശൈലി, അതിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും മാറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലുമെല്ലാം പുതിയ സങ്കേതങ്ങളാണ് അധ്യയനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ അധ്യയന മേഖലയിൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനവും ആ ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും അതത് ദിവസം പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആ ക്ലാസ്സുകൾ വീഡിയോയിലാക്കി ഭവനങ്ങളിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ താല്പര്യത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഓരോ സൺഡേ സ്കൂളിലെയും അധ്യാപകർ ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്താൽ റെഗുലറായിട്ട് ക്ലാസ് നടത്തുന്നതിനും കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനകരമായും അതുപോലെ തന്നെ താല്പര്യകരമായും ഈ സംരംഭമായി തീരും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും സൺഡേ സ്കൂൾ നടത്തുവാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് ഭംഗിയായി പഠനം നിർവഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ലേണിംഗ് ആപ്പുകളും
ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുമൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പൂർണ്ണമായും മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനവും അതനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്നു. അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിമന്യ തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദി നിസ്സീമമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജു അച്ഛനോടും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരോടും നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. ഈ സംരംഭം വലിയൊരു വിജയമായി തീരുകയും വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ല വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ വഴി നടത്തിപ്പും കൃപയും നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, എൻ്റെ പേര് MC ഐസക് എന്നാണ്. ഞാൻ തേവര സെൻറ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് സൺഡേ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനാണ്. നമുക്ക് ഈ വർഷം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് സൺഡേ സ്കൂളിൽ. അതിൽ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് 9ാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ ലെസണാണ്. ഈ 9ാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ ലെസൺ തുടങ്ങുന്നത് വേദപുസ്തക പരിചയം എന്ന സബ്ജക്റ്റിലായിട്ടാണ്. അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് വലിയ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ആരാണ് ഈ പ്രവാചകന്മാർ, അവരുടെ ദൗത്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ലഭിച്ചിട്ട് അത് ലോകത്തിലേക്ക് സധൈര്യം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് പ്രവാചകന്മാർ. വേദപുസ്തകത്തിൽ പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം എന്ന 2 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. പഴയ നിയമകാലത്ത് ദൈവം ജനങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടെയാണ്. പുതിയ നിയമകാലത്ത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലം മുതൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പബ്ലിക് മിനിസ്ട്രി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലന്മാർ, പിന്നെ അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരും, നമുക്കറിയാം സഭയിലുള്ള എല്ലാവരും, അവരിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അതാത് കാലത്തെ ജനങ്ങളുടെ തിന്മയ്ക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ്, പ്രവചനം നടത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ്. അതായത് തിന്മ പെരുകുന്ന സമയത്ത് ദൈവം നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നവരായിരുന്നു ഈ പ്രവാചകന്മാർ. ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ വരുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ചാണ് അവർ ജനങ്ങളോട് പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടെ മനുഷ്യരോട് അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ലെസണിൽ പറയുന്ന പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാം. ഇവിടെ ലെസൺ തുടങ്ങുന്നത് വലിയ പ്രവാചകന്മാർ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. വലിയ പ്രവാചകന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് ഈ വലിയ പ്രവാചകന്മാർ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചറിയാം. പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം വലിയ പ്രവാചകന്മാർ, ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരെന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം,
ഇവരുടെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവചനങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിലും അവതരണത്തിലുമൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ദൈവവും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ദൈവത്തോട് നാം എങ്ങനെ, ദൈവവുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധം എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കണം, മനുഷ്യൻ അധർമ്മം ചെയ്താൽ ദൈവം അതിന് ശിക്ഷ ലഭിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉത്ബോധനമാണ് എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളുടെയും ഏകദേശം കണ്ടത്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഓരോരുത്തരുടെയൊക്കെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള അവതരണ രീതി ഉണ്ടാകും, ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ പ്രവാചകന്മാരെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വലിയ പ്രവാചകന്മാർ, ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അധ്യായങ്ങളുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചാണ്. ചില പ്രവാചകന്മാർക്ക് പുസ്തകം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, അവർ കൂടുതൽ ലെസൺസ് ഉള്ള പുസ്തകങ്ങൾ. മറ്റു ചില പ്രവാചകന്മാർക്ക് വളരെ കുറച്ച് അധ്യായങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് 4 പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധ്യായങ്ങളുള്ള 4 പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധ്യായമുള്ള പ്രവാചകൻ യെശയ്യാവാണ്. പിന്നീട് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യായങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്, വേദപുസ്തകത്തിലുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. രണ്ടാമത്തെ പ്രവാചകൻ യെരമ്യാവാണ്, ജെറമ്യാവ് എന്ന് പറയും. മൂന്നാമത്തെ പ്രവാചകൻ എസക്കിയേലാണ്. നാലാമത്തെ പ്രവാചകൻ ദാനിയേൽ പ്രവാചകനാണ്. ദാനിയേൽ ഇവരാണ് വലിയ പ്രവാചകന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ 4 പേരെയാണ്. ഇതിൽ യെശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിന് 66 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. ഈ 66 എന്ന വാക്ക് ആ നമ്പർ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. കാര്യം വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ചേർത്ത് ആകെ 66 പുസ്തകങ്ങളാണുള്ളത്. ഇവിടെ യെശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിന് 66 അധ്യായങ്ങളാണ്. ഇനിയും യെശയ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പ്രവാസകാലത്തിലെ 3 ഘട്ടങ്ങളെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. 3 ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന, ഒന്ന് പ്രവാസകാലത്തിന് മുമ്പും പിമ്പും അതിനുശേഷവുമുള്ള പ്രവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവാസത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പ്രവാസത്തിൽ പോയിരുന്ന കാലഘട്ടം. ഇതിൽ പറയുന്നത് പ്രവാസത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും പ്രവാസത്തിലായിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും പ്രവാസത്തിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടം. ഈ പ്രവാസത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിന് പറയുന്ന പേര് പ്രീ എക്സിലിക് പീരീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രീ എക്സിലിക് പീരീഡ്. അതിനുശേഷം അവരുടെ പ്രവാസം കാലത്ത്, അതായത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആ പ്രത്യാശയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം, അതാണ് പ്രവാസകാലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രവാസകാലത്തിന് പറയുന്ന പേര് അവരുടെ എക്സിലിക് പീരീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രവാസകാലം, എക്സിലിക് പീരീഡ്. അതിനുശേഷം പ്രവാസം കഴിഞ്ഞ് അത് അവസാനിച്ച് അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് തിരിച്ചെത്തി അതിനുശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് എക്സിലിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രവാസ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ദാസഗീതങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പദ്യഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ദാസഗീതങ്ങൾ എന്നാണ്. യെശയ്യാ പുസ്തകത്തിലെ 42, 49, 50, 52, 53 എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലെ ഈ അധ്യായങ്ങൾ ഈ ദാസഗീതങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അതായത് അവർ ദാസന്മാരായിട്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോയിരുന്ന അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്യരൂപത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. യഹോവയുടെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ദാസനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രവാസത്തിൽ അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്ന യഹോവയുടെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ദാസനെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. നീതിമാനായ ദാസനെ ദൈവം ഉയർത്തും എന്ന സന്ദേശമാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് യെശയ്യാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ യഹൂദയിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു
രാജാവിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഉസ്യാവെന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹം 50 വർഷം യഹൂദ രാജ്യം ഭരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഉസിയ രാജാവ്. ഈ ഉസിയ രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു ദൈവഭക്തനായിട്ട് ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അധികാരം ഒക്കെ ലഭിച്ചിട്ട് ബലവാനായപ്പോഴേ വളരെ അഹങ്കാര മനോഭാവത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധനകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഒരു രാജാവ് ഒരു അഹങ്കാര രീതിയിൽ ജീവിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ജനങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് അവരും അവരുടെ വേ ഓഫ് ലൈഫിന് വ്യത്യാസം വരും. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ജനങ്ങളും വിഗ്രഹാരാധനയും വഷളത്തരവുമായിട്ട് ജീവിച്ചു എന്നും യഹോവയുടെ കോപം കൊണ്ട് അവരുടെ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ജനത വേറൊരു രാജ്യമായ അശൂർ രാജാവിൻ്റെ അധീനതയിൽ പോയി എന്നുമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യം. അങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാരണമാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നത് അനീതി, അഹങ്കാരം, ആഡംബരം എന്നിവകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ജനതയെ യഹോവ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് യെശയ്യാവ് പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ കാലഘട്ടമാണ് പ്രീ എക്സലിക് പീരീഡിലാണ് ഈ പ്രവചനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അന്ന് ഈ പ്രവചനത്തിൽ കൂടെ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളിങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളാണ് യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഈ പ്രീ എക്സലിക് പീരീഡിൽ ഉള്ളത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം അവർക്ക് പ്രവാസം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ പ്രവാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നും യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് യെശയ്യാ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഗസ്റ്റ് ഫോമിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രവാചകൻ, വലിയ പ്രവാചകൻ യെരമ്യാവാണ്. ഈ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഓരോ പ്രവാചകന്മാരുടെയും പുസ്തകങ്ങളുടെ അധ്യായങ്ങളുടെ നമ്പർ ഓഫ് അധ്യായങ്ങൾ, നമ്പർ ഓഫ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അനുസരിച്ചാണ് വലിയ പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വലിയ പ്രവാചകൻ യെരമ്യാ പ്രവാചകനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിന് 52 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വളരെ കഷ്ടപ്പാടിൽ ജീവിച്ച ഒരു പ്രവാചകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങളുടെ സാരമെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം യഹോവയുടെ ഇസ്രായേലിനുള്ള സ്നേഹം, അവരുടെ നല്ല പ്രതികരണം, പിന്നീട് അവർ യഹോവയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നതും യഹോവയ്ക്ക് അവരോടുള്ള ദുഃഖവും. യഹോവയിൽ നിന്നും ആദ്യം യഹോവയോട് വളരെ അടുത്ത് ജീവിച്ച ഒരു ജനതയാണ്. അതിനുശേഷം അവർ യഹോവയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് യഹോവയ്ക്ക് അവരോടുള്ള ഒരു ഒരു ദുഃഖം, എൻ്റെ ജനത ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളൊരു ദുഃഖം യഹോവയ്ക്ക് ഉണ്ടായി എന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് യെരമ്യാ പ്രവാചകൻ വളരെ ശോഭമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അവരോട് വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകനായിട്ടാണ് യെരമ്യാ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത് പറയുന്നത് യെഹെസ്കേൽ പ്രവാചകനാണ്. ഈ യെഹെസ്കേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിന് 48 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. പിന്നീട് കാണുന്നത് ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകമാണ്. നാലാമത്തെ വലിയ പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ 4ാമത്തെ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന ദാനിയേൽ പ്രവാചകനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദാനിയേൽ പ്രവചനത്തിന് 12 അധ്യായങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രവചനങ്ങളുടെ സാരം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ പ്രത്യാശയോടുകൂടി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എത്ര വ്യത്യാസപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും എത്ര പ്രതികൂലം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ജീവിത നൈർമല്യത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും
എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രവചനങ്ങളുടെയൊക്കെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള സാരം. ഈ പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രവചനങ്ങളുടെ സാരം നമുക്കൊക്കെയും വാലിഡാണ്, ഇപ്പോഴും അതിന് വാലിഡാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, വലിയ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയുന്ന മറ്റു പ്രവാചകന്മാർക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാൻ ഉണ്ട്. മറ്റു പ്രവാചകന്മാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ആ വലിയ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. മറ്റു പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കുറേ പ്രവചനങ്ങൾ വേദപുസ്തകം എടുത്തു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. പല പ്രവാചകന്മാരുടെ ഉണ്ട്. ഇനിയും ചെറിയ പ്രവാചകന്മാർ, അതായത് അധ്യായങ്ങൾ കുറവുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ലെസൺ വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ലെസണൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരുടെ നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിന് ഇൻഡെക്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഓരോ പ്രവാചകന്മാരുടെയും എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതെടുക്കണം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് കൂടെ, ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം കയ്യിലുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും പുസ്തകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ പുസ്തകം കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. മെയിനായിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ഒന്ന്, വലിയ പ്രവാചകന്മാർ ആരൊക്കെയാണ്, ഓരോ പുസ്തകത്തിനും എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ്, യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിനെ എങ്ങനെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം 3 ഘട്ടമായിട്ട് വിഭജിച്ച കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഓരോ ഘട്ടത്തിനെയും വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3, യെശയ്യാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു. 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യെഹെസ്കേൽ, ദാനിയേൽ എന്നിവരുടെ പ്രവചനങ്ങളിലെ ദർശനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു. ദർശനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവരുടെ വിഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു. ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള വിഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു. ഓരോരുത്തരും കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും, എന്നാലും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേറെയും കുറച്ച് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൂടെ വായിച്ച് നോക്കണം. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇതിലൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പുസ്തകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് നോക്കണം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ബൈബിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഏതൊക്കെ പ്രവാചകന്മാരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് കുറച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത ലെസൺസ് വരുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ അതുപോലെ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം, നിങ്ങൾ ഈ ലെസൺസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, ഒരു നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത് അത് എഴുതി വെക്കണം. ആ നോട്ട്ബുക്ക് എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ട്സ് നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നോട്ട് കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ കുറച്ച് നാളുകൂടെ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കറിയാം, അതും ഓൺലൈനിൽ തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് നിങ്ങളൊരു പ്രത്യേക സമയം എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല, കാരണം നമുക്ക് വേറെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സജഷൻ തോന്നുന്നത്, നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക്, അതായത് കുറച്ചുകൂടെ ആപ്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്ന ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം നിങ്ങൾ ഈ സൺഡേ സ്കൂൾ ലെസൺസ് നോക്കാൻ വേണ്ടി സ്പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ നടത്തും. ഓക്കെ, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. ദൈവതിരുനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കി. വലിയ പ്രവാചകന്മാരെന്നും ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരെന്നും പ്രവാചകന്മാരെ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ ദൗത്യമെന്ന് അറിയാമോ? അറിയാം. അതെ, അവർ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഈ പ്രവാചകന്മാർ അത് മാത്രമല്ല ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ദൈവഹിതത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നൊരു ദൗത്യം കൂടി പ്രവാചകന്മാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചാണ്. ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരെന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താരതമ്യേന കുറച്ച് അധ്യായങ്ങൾ മാത്രമുള്ള പ്രവചന പുസ്തകങ്ങൾ അതെഴുതിയവരാണ് ചെറിയ പ്രവാചകന്മാർ. പക്ഷേ അവർ ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പറയുമെങ്കിലും അവരെഴുതിയ അവരുടെ പ്രവചനങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം വളരെ ഈടുറ്റതാണ്. അങ്ങനെ പ്രവചനം നടത്തിയ ഹോശയ മുതൽ മലാഖി വരെയുള്ള 12 പ്രവാചകന്മാരുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണെന്നറിയാമോ? ആരൊക്കെയാണ്? ഹോശയ, യോവേൽ, ആമോസ്, ഒബദ്യാവ്, യോന, മീഖ, നഹും, ഹബക്കൂക്ക്, സഫന്യാവ്, ഹഗ്ഗായി, സഖര്യാവ്, മലാഖി. ഈ 12 പ്രവാചകന്മാരെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ പ്രവാചന കാലഘട്ടത്തെ 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രവാസത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലം, പ്രവാസകാലം, പ്രവാസാനന്തര കാലം. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പ്രവാസത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള കാലമാണ്. അതായത് 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേതാണ്. അത് സുഭിക്ഷതയുടെ കാലമാണ്, സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ കാലമൊക്കെയാണെങ്കിലും എളിയവരെ ആദരിക്കുകയോ കഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ്റെ കണ്ണുനീര് മനസ്സിലാക്കുകയോ അധ്വാനിക്കുന്നവൻ്റെ വിയർപ്പിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പലർക്കും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ആഡംബരവും ദയാരാഹിത്യവും സത്യസന്ധതയില്ലായ്മയും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നീതിപ്രഘോഷകനായ ആമോസും ദൈവസ്നേഹം പ്രവർത്തിയിലാക്കിയ ഹോശയായും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെ പ്രഘോഷിക്കുന്ന മീഖായുമൊക്കെ, ദൈവത്തിൻ്റെ അതുല്യത വിളിച്ചറിയിച്ച മീഖായുമൊക്കെ തങ്ങളുടെ പ്രവചന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചത്. ഈ 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യെരോബെയാം 2-ാമൻ രാജാവിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ്. അദ്ദേഹം അതിർത്തികളൊക്കെ വികസിപ്പിച്ചു. പിടിച്ചടക്കിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. വിപുലമായ കച്ചവട സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ സമ്പത്ത് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ആഡംബരവും വളരെ വർദ്ധിച്ചു. ദയാരാഹിത്യം, സത്യസന്ധതയില്ലായ്മ, അങ്ങനെയുള്ള ദയയില്ലായ്മ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ രംഗം വളരെ താറുമാറായി. ആത്മീയ രംഗം മലീമസമായി. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലത്ത് അവർ ചെയ്തത് അവരുടെ ആരാധന പോലും പ്രത്യക്ഷ പ്രകാശനങ്ങൾ മാത്രമായി വെറും ചടങ്ങുകളായി മാറി. ചടങ്ങുകളായി മാറുക മാത്രമല്ല, അവരുടെ തിന്മകൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചടങ്ങുകളായി മാറിയ ആരാധനയുടെ ഈ സമയത്ത് പ്രവാചകന്മാർ അവരോട് ഉപദേശിച്ചു, തിന്മ വിട്ട് അകലാനും നീതിന്യായ ബോധത്തോടുകൂടി ദയാ താല്പര്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കണമെന്നും സത്യസന്ധതയുടെ അടിത്തറയായിരിക്കണം ദൈവാരാധനയുമെന്ന് പ്രവാചകന്മാർ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തിന്മ വിട്ട് അകലണം, നീതിന്യായ ബോധത്തോടുകൂടി സത്യസന്ധമായ ജീവിതം അടിത്തറയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ദൈവാരാധന നടത്തേണ്ടതെന്നാണ് പ്രവാചകൻ അവർ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി ഹോശയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവബന്ധത്തിലും സംഘർഷനിർഭരമായ മനുഷ്യബന്ധത്തിലുമുള്ള അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച ഹോശയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. അവിടെ 3 തരത്തിലുള്ള പ്രതികൂലാവസ്ഥയാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. ഒന്ന്, ദൈവവുമായുള്ള അവിശ്വസ്തത.
രണ്ടാമത്തേത് വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലുള്ള അവിശ്വസ്തത, വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ അവിശ്വസ്തതയാണ്. മറ്റൊന്ന് സാമൂഹികവും മതപരവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉള്ള അധപ്പതനം. അപ്പം ഈ 3 തരത്തിലുള്ള അധപ്പതനമാണ് അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അക്കാലത്ത് ലോക ശക്തികളായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അശൂറും മിശ്രയുമാണ്. അസീറിയൻസ്, ഈജിപ്ഷ്യൻസ്, അവരാണ് ലോകശക്തികളായി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇസ്രായേൽ ജനത വിദേശ ആധിപത്യത്തിന് കീഴിലായപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പുറജാതി രാജാക്കന്മാരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ പുറജാതി രാജാക്കന്മാരെ ആശ്രയിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല, അവരുടെ സംസ്കാരവുമൊക്കെ ചേർന്ന് മലിന വഴികളിലൂടെ നടന്നു, അവരുടെ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചു, വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ചു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്തിനു പറയുന്നു, ശലോമോൻ പോലും തെറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ശലോമോന്റെ തെറ്റ്? ശലോമോൻ മലിന വഴികളിലൂടെ നടന്നു, ദൈവവുമായി അവിശ്വസ്തതയുണ്ടായി, അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചു. അങ്ങനെ ശലോമോൻ പോലും തെറ്റുപറ്റി. അപ്പോഴാണ് യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ അവരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരവാസവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള അവിശ്വാസത്തെ പറ്റിയാണ്, ആ ഒരു അവിശ്വാസത നിലനിന്നതിനെ പറ്റി. ഇനി മതപരവും സാമൂഹികവുമായ അധപ്പതനത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ രംഗം വളരെ രക്തച്ചൊരിച്ചുള്ളതായി, കളവുകൾ വർദ്ധിച്ചു, ആഡംബരം വർദ്ധിച്ചു, ദയയും സത്യവും ഒന്നും ഇല്ലാതായി. യഹോവയ്ക്ക് പോലും ദൈവജനത്തോട് വ്യവഹരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറ്റം വിധിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായി. ഈ സമയത്ത് അന്യാരാധനയും ദൈവപരിജ്ഞാനമില്ലായ്മയൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു വന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ ഹോശേയ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത്, യാഗത്തിലല്ല ദയയിലും ഹോമയാഗത്തെക്കാൾ ദൈവപരിജ്ഞാനത്തിലും യഹോവ പ്രസാദിക്കുന്നു. യാഗത്തിലല്ല ദയയിലും ഹോമയാഗത്തെക്കാൾ ദൈവപരിജ്ഞാനത്തിലും ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നു. അത്യുന്നതനായ ദൈവം യാഗത്തെക്കുറിച്ചും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആരാധനയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം മോശം മുഖാന്തരം മുമ്പേ തന്നെ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇവരിവിടെ ചെയ്യുന്നത് പാരമ്പര്യം നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ആരാധനയൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു, അല്ലാതെ ദൈവവുമായുള്ള ആ സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവം പ്രസാദിക്കണമെന്ന് എന്ത് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്? ദൈവം പ്രസാദിക്കണമെങ്കിൽ ദയയുണ്ടാകണം, ദൈവപരിജ്ഞാനം വേണം. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ചുറ്റുപാടുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. നമുക്കറിയാം, ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്തതായി നിങ്ങൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങളത് ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാകും, പക്ഷെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന പലരുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് മലിന വഴിയിലൂടെ നടക്കേണ്ടതായി വരും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് ആ രീതിയായിരിക്കും അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ചുറ്റുപാടുകളിലാണെങ്കിലോ ദയയില്ലായ്മയും സത്യസന്ധതയില്ലായ്മയും കൊലപാതകങ്ങളും എന്ന് വേണ്ട, കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ പോലും ഈ ദയാരാഹിത്യം വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? സാധാരണ ഈ ഇടയിൽ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിൽ പോലും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എത്രയോ വാർത്തകൾ വരുന്നു, സ്വന്തം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ പോലും സഹപാഠികൾ കൊന്ന വാർത്തകൾ പോലും നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രവചനം യഹോവ നൽകിയ യോശേയ പ്രവചനത്തിലൂടെ നൽകിയ ഈ പ്രവചനം യാഗത്തിലല്ല ദയയിലും ഹോമബലിയേക്കാൾ ദൈവപരിജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ യഹോവ പ്രസാദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആഹ്വാനം അന്നത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണോ? ഇത് നമുക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമല്ലേ? അപ്പോൾ ദൈവം പ്രസാദിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ദയയുള്ളവരായിരിക്കണം, ദൈവപരിജ്ഞാനം ഉള്ളവരായിരിക്കണം. പ്രാർത്ഥനയിൽ പോലും നമ്മൾ എന്താണ് പ്രാർത്ഥന അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. യഹോവയുടെ മുമ്പിലാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. ഇനി വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലെ അവിശ്വസ്തത, 3ാമത്തെ തലത്തിലുള്ള പ്രതികൂലാവസ്ഥ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലെ അവിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യ തന്നെ. പ്രവാചകനുമായി അവർ അവിശ്വസ്തത പുലർത്തി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പ്രവാചകന്റെ അനുഭവം ഇതാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളൊരു കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ തെറ്റുകളിലും ജനങ്ങൾക്ക് അനുതാപം വേണം എന്നുള്ളത് ഹോശേയ പ്രവാചകൻ അവർക്ക് സന്ദേശം നൽകുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുതാപം ഉണ്ടാകണം, തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറയണം, ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കണം. അപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പൊതുവായുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. തെറ്റുകൾക്ക് അനുദപിക്കണം, തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറയണം, ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ദൈവം കാരുണ്യമൊഴുക്കാതിരിക്കുകയില്ല. പ്രവാചകൻ ഉറപ്പായി പറയണം, ദൈവം കാരുണ്യം ഒഴുക്കാതിരിക്കുകയില്ല.
ഹോശയ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ദൈവം സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ, സത്യത്തെ മറക്കുക എന്നത് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ അവിശ്വസ്തത പോലെ മലിനമാണ്. ദൈവം ദയാതൽപരനും നീതിമാനുമാണ് എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് ഹോശയ പ്രവാചകൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രവാചകന്മാരാണ്. ഇനി 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ BC 700-600 കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവാചകന്മാർ. അപ്പൊ അവര് നഹൂം, ഹബക്കൂക്ക്, സഫന്യാവ് എന്നിവരാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവചന ശുശ്രൂഷ നടത്തിയവർ. അവരോടൊപ്പം തന്റെ സമകാലീനായിരുന്നു യിരെമ്യാ പ്രവാചകൻ. അന്നത്തെ ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ മതാനുഭവങ്ങൾ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. അശൂർ ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ചു കീഴ്പ്പെടുത്തി. അവർക്കെതിരായിട്ട് വളരെ ക്രൂരത അഴിച്ചുവിട്ടു. ഇവർക്ക് സമൂഹത്തിലാണെങ്കിൽ അശൂറിന്റെ ക്രൂരതയോടൊപ്പം തന്നെ യോശിയ രാജാവിന്റെ പ്രതികൂലമായ മതനവീകരണം, ആഡംബരപ്രിയം, ദയാരാഹിത്യം ഇതൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ നിറഞ്ഞിരുന്ന സമയം. അപ്പോഴും പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രധാന സന്ദേശം ഇതായിരുന്നു: കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം. അതായിരുന്നു അവരുടെ മുഖ്യ സന്ദേശം. അതായിരുന്നു അശൂർ ക്രൂരത അഴിച്ചുവിട്ടത്. അത് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി. അവർ ഇല്ലാതാകുമെന്നൊരവസ്ഥ വരെ ആ രീതിയിലേക്ക് ഭയങ്കരമായ ക്രൂരതയാണ് അഴിച്ചുവിട്ടത്. അപ്പോൾ നഹൂം പ്രവാചകൻ അവരോട് പറയുന്നു, യഹോവയുടെ സന്ദേശം അറിയിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവം ഇടപെടും, നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കെതിരെ ദൈവം ഇടപെടും, ക്രൂരത അഴിച്ചുവിട്ടവരെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും. ക്രൂരത അഴിച്ചുവിട്ടത് നിനവയാണ്. അപ്പൊ നിനവെ നശിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ നഹൂം പ്രവാചകൻ അവരെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ ലോകരാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അശൂരിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി, ലോകരാജ്യങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അശൂരിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം ഉയർന്നു വന്നു. ഈ സമയത്ത് 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേതുപോലുള്ള വഷളത്തങ്ങൾ, വിഗ്രഹാരാധന, ഈ സമയത്താണ് ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാചകൻ തന്റെ പ്രവചന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നത്. ദ്രവ്യാഗ്രഹം, കാരുണ്യമില്ലായ്മ, വിഗ്രഹാരാധന, മദ്യപാനം ഇവയ്ക്കെതിരെല്ലാം പ്രവാചകൻ ശബ്ദമുയർത്തി. സഫന്യാ പ്രവാചകൻ ഇതിന് സമാനമായ സന്ദേശം, ശക്തമായ സന്ദേശം നൽകിയ ആളാണ്. പിന്നീട് ഹഗ്ഗായി, സഖരിയാവ്, ഒബദ്യാവ്, മലാഖി എന്നീ പ്രവാചകന്മാരും ശക്തമായ സന്ദേശം സമൂഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇസ്രായേലിന്റെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബാബിലോണിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം ഉയർന്നു വരികയാണ്. ഈ സമയത്ത് പേർഷ്യയുടെ രാജാവായിരുന്നു കോരശ് രാജാവ് ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി അവർ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഹഗ്ഗായി പ്രവാചകൻ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആദ്യം ദൈവാലയം പണിയാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകണം, ദൈവാലയം നിർമ്മിക്കണം എന്ന് ഹഗ്ഗായി പ്രവാചകൻ അവരോട് പറയുന്നു. പക്ഷെ അവരത് ഗവനിച്ചതേയില്ല. വീണ്ടും അവർ മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം സഖറിയ പ്രവാചകൻ അവരോട് പറയുകയാണ്, ദൈവപ്രത്യാശയിൽ ഊന്നി നിങ്ങൾ ദൈവാലയ നിർമ്മാണമായി മുന്നോട്ട് പോകണം. ദൈവപ്രത്യാശയിൽ ഊന്നി ദൈവാലയ നിർമ്മാണമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. അപ്പൊ ദൈവാലയ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നീതിബോധവും ദയാതാൽപര്യവും ഉള്ളവരായി പരസ്പര അനുഭവങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നവരാകുകയും വേണം. അപ്പോൾ നീതിയുക്തമായ ദയാതാൽപര്യങ്ങളുടെ പരസ്പര അനുഭവത്തെ നിലനിർത്തണമെന്നും സഖറിയ പ്രവാചകൻ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ പ്രവാചകനെ 12 ചെറിയ പ്രവാചകനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അവർ നൽകിയ മഹത്തായ സന്ദേശങ്ങളാണ്. അവർ ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അവർ നൽകിയത് മഹത്തായ സന്ദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അവർ ദൈവബന്ധം, ഉടമ്പടി, ന്യായപ്രമാണം, ദൈവജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം, ഈ ബോധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവര് പ്രവചനം നടത്തിയത്. അവരത് വളരെ മഹത്തായ പ്രവചനങ്ങൾ നൽകിയവരുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ
ഈ പ്രവചന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉണ്ടായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ അധപ്പതനത്തെ കുറിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇസ്രായേൽ ജനത അധപ്പതനം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുമോ? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇസ്രായേൽ ജനത അധപ്പതനത്തിന് കാരണം? ദൈവബന്ധവും അല്ല, ദേശം ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചു. മറ്റൊന്ന്, മതപരവും സാമൂഹികവുമായ അധപ്പതനമുണ്ടായി. വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിൽ അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചു. മാത്രമല്ല, ദ്രവ്യാഗ്രഹം, ദയയില്ലായ്മ, വിഗ്രഹാരാധന, ആഡംബരം, സത്യസന്ധതയില്ലായ്മ, പ്രത്യാശയില്ലായ്മ, അത് നിസ്സംഗത, ഇതൊക്കെ ആണ്, ഇതെല്ലാമാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ അധപ്പതനത്തിന് കാരണമായി തീർന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം, ഈ വഷളത്വങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുമില്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയേണ്ടതായ അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെയും ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇതിലേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തെറ്റേറ്റ് പറയണം, ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കണം, അല്ലേ? പശ്ചാത്തപിക്കണം, തെറ്റേറ്റ് പറയണം, ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം. നീതി പ്രഘോഷകനായ ആമോസിന്റെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആമോസ് ഉപദേശിച്ച നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നമ്മൾ ജീവിക്കും. ദൈവാരാധനയിൽ ശ്രദ്ധയോടെ ജീവിക്കും. വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിൽ അവിശ്വസതയും അപജയവും ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കും. അവസാനത്തേത്, ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി ഓർക്കുകയും പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.